વડોદરામાં 14 વર્ષીય સગીરા સાથે સામૂહિક દુષ્કર્મની ઘટના. નવાયાર્ડમાં 14 વર્ષીય સગીરાને પીંખી નાખી. સગીરાને લલચાવી રૂમમાં લઈ જઈ સામૂહિક દુષ્કર્મ કર્યું. 3 કલાક સુધી વારાફરતી આરોપીઓએ કર્યો દુષ્કર્મ. હર્ષિત મેકવાન અને હેપ્પી નામના શખ્સે કર્યો દુષ્કર્મ. નરાધમોની ચુંગાલમાંથી છૂટી ઘરે પહોંચતા મામલો સામે આવ્યો. સગીરાના પિતાએ ફતેગંજ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી. घर से बाहर निकली थी, उसका वही दुकान पे खड़ी उसने वस्तु ली। 3 से 4 लड़के और लड़की को बेला पुछपा के एक घर में उसको बंद कर लिया। समझने वाली बात ये है कि हमारे हिंदुस्तान में एक दोपहर में रेप हो रहा है, गैंग रेप, वो भी एक नाबालिग बच्ची के साथ। ये चाहे किसी कम्युनिटी की लड़की है, हमारी जिस बच्ची के साथ अगर रेप होता है वो हमारी बच्ची है। हिंदुस्तान में किसी बच्ची के साथ भी रेप होगा वो हमारी बच्ची है। आप खुद समझिए कि 1 बजे दोपहर में लड़की के साथ दुष्कर्म हो रहा है, 4 लड़के कर रहे हैं, उसके साथ रेप कर रहे हैं, गैंग रेप कर रहे हैं। बाहर से कुंडी लगी हुई है, उसके माँ बाप बेचारे ढूंढते फिर रहे हैं उस लड़की को। जब उनको वहाँ मैं तो वो जिस जगह पे इस रेप की घटना हुई है उसके बाजू वाला जो पड़ोसी है लेडीज है, उसको भगवान 100 वर्ष की उम्र दे और ऐसे लोग हिंदुस्तान में और अधिक हों जिससे इन घटनाओं पे कुछ कमियां हों। उस औरत ने तब दरवाजा खोला तो उन्होंने देखा कि एक लड़की के साथ 3 से 4 लड़के उसके पड़ोसी थे, गलत काम कर रहे हैं। जब उस वहाँ पब्लिक भेगी गई, ये लोग उसके माँ बाप भी ढूंढते गए तो उसी बेचारी औरत ने, पड़ोसी है ये दूसरी कौम के, वो एक हिंदू महिला होकर उसने ही पुलिस को जान की है। मेरे समझ से, जो मुझे जहाँ तक नॉलेज है, उसने कहा कि ये गलत हुआ है, उसके लिए पब्लिक भेगी हुई। आज हमारा पूरा हर कम्युनिटी का बंदा यहाँ पे खड़ा है SST हॉस्पिटल के अंदर। आप एक समझिए, एक नाबालिग लड़की 15 साल की, वो भी थोड़ा दिमाग से हल्का, उसको दिमाग से कम है, लड़की जो है दिमाग से हल्की कम है। 15 साल की लड़की के साथ दोपहर में 1 बजे रेप हो रहा है, वो भी गैंग रेप। तो हम लोग किस सदी में जी रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर? आए दिन घटनाएं होती हैं कि मैंने ये तो सुना कि रात में गैंग रेप हुआ, कई बच्ची अकेली घूम रही थी या किसी के साथ जा रही थी, उसके साथ दुष्कर्म हुआ। लेकिन गुजरात बड़ौदा शहर के अंदर दोपहर 1 बजे रेप हो रहा है, तो आप समझिए कितनी भयावह स्थिति होगी हमारे बड़ौदा शहर की। अभी आपकी क्या मांग है? हमारी सिर्फ और ये पब्लिक जितनी खड़ी, इनकी एक ही मांग है, ये जो भी दोषी है इनको फांसी की सजा, कम से कम फांसी की सजा तो होना चाहिए। इतनी हमारी सरकार से, प्रशासन से, सबसे विनती करके हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि इनको फांसी की सजा होना चाहिए और इनको एक गुजरात में नहीं पूरे हिंदुस्तान में एक सबक मिले कि ऐसा कांड किसी की बच्ची के साथ ना हो। ये हमारी एक रिक्वेस्ट है। क्या नाम है आपका? मिस्टर शकील खान पठान, रोशन पार्क प्रमुख। આજે 10 થી 11 વાગ્યાના વચ્ચે જે છોકરી હતી એ એક દુકાન ઉપર જતી હતી રામવાડીમાં, નવાયાર્ડ વિસ્તાર લાગે છે. તો ત્યાં છોકરા ભેગા હતા, 3-4 બેઠેલા હતા. એમને બોલાવીને એમ છોકરીને અંદર રૂમમાં લઈ જઈને અંદરથી બંધ કરી દીધું અને પછી 3 થી 4 કલાક પછી જે બાજુબાજુના લોકો હતા એ લોકોએ બૂમ જે પાડતી હતી છોકરી એ સાંભળીને પછી છોકરીને બહાર કાઢવામાં આવ્યા. પછી પોલીસ સ્ટેશન લઈ જઈને પોલીસ સ્ટેશનમાં 3 થી 4 કલાક જે લોકો હતા ત્યાં બેઠા હતા તો પોલીસ પ્રશાસન કંઈ એમના ઉપર ધ્યાન નહીં આપતી હતી. પછી જે છોકરાઓ ઊભા હતા એમના ઉપર લાઠીચાર્જ કરવામાં આવી. પછી જે પબ્લિક જે ટોલા ભેગો થયો એના પછી પોલીસ ને આલા અધિકારીઓ જે હતા એ ભેગા થયા. એના પછી છોકરીનો સ્ટેટમેન્ટ લેવામાં આવ્યો અને પછી અત્યારે છોકરીનો મેડિકલ ચાલુ છે, રિપોર્ટ ચાલુ છે. એના પછી આગળ જે થશે એ આગળ ખબર પડશે આપણને. આપણી માગણી એક જ છે કે જે આરોપીઓ છે એ અત્યારે આપણને ખબર મળી રહી છે, આપણે તો અહીંયા જ છે, જે 3-4 હતા એ પોલીસ ધરપકડ કરી છે અને 376 ને પોસ્કો એમના લગાવવામાં આવી છે. અને અત્યારે પોલીસ સ્ટેશનથી ફોન આવ્યો કે તમે આપણી FIR લઈ જાઓ આવીને અને FIR જોઈને પછી અહીંથી પબ્લિક જશે. શું એ આપણા ઉંમરની નહીં ખબર, છોકરીની ઉંમર ખબર છે કે 14 થી 15 વર્ષ છે. સ્થાનિક જ છે. મારું નામ જુબેર પઠાણ, સામાજિક કાર્યકર. આજરોજ નવાયાર્ડ વિસ્તારમાં, જે ફતેગંજ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં આવેલો છે, ત્યાં એક સગીર વયની દીકરી, ઉંમર વર્ષ 15, એની ઉપર બળાત્કારની ફરિયાદ
એ દીકરીની માતા દ્વારા આપવામાં આવેલી છે. એ અનુસંધાને પોલીસે એના માતા પિતાને બોલાવી વ્યવસ્થિત પૂછપરછ કરી અને ફરિયાદ દાખલ કરી છે. ફરિયાદમાં એની માતાને જે સગીર વયની દીકરી છે એમને 2 આરોપીના નામ લખાવ્યા છે. એ બંને આરોપી જે છે એમને ફતેગંજ પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા હાલ રાઉન્ડ અપ કરી દેવામાં આવ્યા છે. આગળની તપાસ ચાલુ કરવામાં આવી છે. અત્યારે ફરિયાદમાં જે બતાવેલા છે એ ટોટલ 2 આરોપી છે અને બંને આરોપીને પ્રથમ એક આરોપીને પકડ્યો અને એના લગભગ કલાક 1.5 કલાક પછી પોલીસે અલગ અલગ વિવિધ ટીમો બનાવી અને મારી એલસીબી અને ફતેગંજના ડિસ્ટાફ દ્વારા બીજા આરોપીને પણ રાઉન્ડ અપ કરીને લાવવામાં આવ્યા છે. દીકરીનું અત્યારે મેડિકલ જે છે કરાવવામાં આવી રહ્યું છે. આગળના પુરાવાઓ એકત્ર કરી અને આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. આઈપીસી 376 અંતર્ગત ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી છે. અન્ય જે કંઈ ફરિયાદના કન્ટેન્ટ છે અને પુરાવા મળશે એમાં આગળ ઉપર કલમોનો ઉમેરો કરી અને ચાર્જશીટ કરવામાં આવશે. સર, સ્થાનિકોનો આક્ષેપ છે કે જે વિસ્તારમાં ઘટના બની તે જગ્યાએ દારૂ અને ચરસ ગાંજો વેચાય છે તેવા ઘણા આક્ષેપો પણ થયા છે. જે વિસ્તાર નવાયાર્ડ બતાવ્યો છે એમાં આપણે કદાચ જોયું હશે તો ઘણા લાંબા સમયથી પોલીસ અવારનવાર 31 ડિસેમ્બર સુધી પણ ત્યાં કોમ્બિંગ પણ કરેલું છે. અનેક દારૂના કેસ પણ કરવામાં આવેલા છે અને હજુ પણ પોલીસને કોઈપણ પ્રકારની બાતમી આપવામાં આવશે તો ચોક્કસ ખાતરી આપીએ છીએ કે ત્યાં રેડ કરી અને આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી કરે છે. એ બાબતમાં અમે કટિબદ્ધ છીએ કે અમને કોઈ પણ આપની પાસે ઇન્ફોર્મેશન હશે આપ દ્વારા આપવામાં આવશે, ચોક્કસ રેડ કરીશું અને એ વસ્તુને નેસ્ત નાબૂદ કરીશું. સર, નાબાલિગ પર બલાત્કારની ઘટનાને લઈને લોકોમાં આક્રોશ છે, શું આશ્વાસન આપો છો? અમે એ બાબત એના ફાધર મધરને પણ કીધું છે. અમે પ્રજાજનોને પણ કહીએ છીએ કે પોલીસ ઉપર વિશ્વાસ રાખો, તપાસ કરવાનું કામ અમારું છે. જેટલા સ્ટ્રોંગ પુરાવા એકત્ર કરી અને ચાર્જશીટ કરવાની હશે એના માટે અમે દીકરીને ન્યાય મળે એ માટે કટિબદ્ધ છીએ. એક પુરાવો એકત્ર કરી અને અમે એનું ચાર્જશીટ કરીશું. અન્ય આરોપી અંદર સંડોવાયેલા હોય એવું એ અત્યારે ઇન્વેસ્ટિગેશનનો વિષય છે. હાલ જે ફરિયાદમાં 2 આરોપી બતાવેલા છે બંને આરોપીને અત્યારે રાઉન્ડ અપ કર્યા છે. થોડી પૂછપરછ કરી અને આગળ એરેસ્ટ કરીને આગળ એની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. બીજા અત્યારે હાલ જસ્ટ એમને કીધું એ પ્રમાણે રાઉન્ડ અપ કર્યા છે. જ્યાં સુધી એની પૂછપરછ નહીં કરીએ ઊંડાણપૂર્વક ત્યાં સુધી એ બાબતમાં કોમેન્ટ નહીં કરી શકાય. એ પૂછપરછ પછી જ ખ્યાલ આવી શકે. એક આરોપીની ઉંમર આશરે 19 વર્ષ છે, એક આરોપીની ઉંમર આશરે 20 વર્ષ છે. થેન્ક યુ.